अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भरावो, किस तरह सुनाओ जी, किदा ठीक है मेरे भैन भरा ते अपनी दुआवां च मैनू याद रखते है ते मैं भी तुहानू अपनी दुआवां च याद रखदी है ते कि मेरिया वीडियो तुहानू अच्छियां लग रही वा ते मैनू लाजमी तुसीं दसना हैगा, ठीक है जी। ते मैं अज अपना सूट कट्टन लगी सी, जिस तरह तुहानू मैं दसदी पई हाँ भी मैं शादी की तैयारी करदी पई हाँ। फैंसी कपड़े तो असीं लै लए है ते सर्दी होनी आ ते मैं खद्दर का सूट लिया हैगा, फिर कपड़े चेंज करने होंगे आ ते फिर सिंपल कपड़े भी सानू चाहिए है, ठीक है जी। मैं अपना अज सूट कटदी पई सी ते मैं कहा मैं अपनी भैनों को भी दसां भी किस तरह सूट की कटाई करी दी आ। घर च मातड़ जिहियां भैनां जिहड़ियां उन्हां नूं नहीं समझ लगदी है भी असीं किस तरह कपड़े कट्टीए ते कोई दर्जिया नहीं कट के भी नहीं दिंदी हैगी ते कपड़ियां दे रेट भी बहुत ज़्यादा। एक सूट सलान चले जाओ तो 1000 रुपया दर्जनियां ना सिलाई मंग लैंदियां वा, ठीक है जी। ते मैं अपने तरीके नाल तुहानू दसदी पई हाँ भी साडियां भैनां घरां दे विच अपने सूट दा नाप लैके किस तरह असीं कपड़े कट सकदे हां, ठीक है जी। यह देखो जी, ये मेरा सूट तुसीं पहनिया होया देखिया भी होना वा ते मैं हुण लगी ही अपने सूट की कटाई करन, ठीक है जी। यह देखो जी, यह मेरी कमीज की लेंथ हैगी आ ते मैं इन्नी कमीज अपनी रखनी हैगी आ, ठीक है जी। यह देखो जी, तकरीबन 3 उंगलियां असीं थल्ले दी रख लेना वा, ठीक है जी। 3 उंगलियां थल्लों पिछों छड्ड लेना हैगा वा, असीं फट्टा जिहड़ा भनना वा, ठीक है जी। यह साडी लंबाई हैगी आ ते असीं एक पोटे दा तकरीबन ना 1 इंच असीं इत्थों दी निशान लगा लेना वा, ठीक है जी। यह देखो जी, यह साडी लेंथ पूरी हो गई है, थोड़ा जी असीं उपरों दी कपड़ा उतारना वा ते यह साडा कपड़ा डबल हैगा वा, ठीक है जी। ते असीं हुण अपने ना पल्लू का नाप रखना हैगा वा, कभी भी फरमैश लवो ना इत्थों कभी भी ना पल्लू का नाप लवो, हमेशा ना जिहड़ा इत्थों नाप लवो। यह साडा जिहड़ा चूड़ा हुंदा वा ना, यह चीज़ चाक जिथों शुरू होंदे, यह देखो चाक जिथों शुरू होंदे आ उत्थों दी असीं नाप लेना हैगा, ठीक है जी। यह देखो जी, असीं इधर 2 उंगलियां दा छड्ड लिया हैगा वा, ठीक है जी। 2 उंगलियां साडियां 2 उंगलियां दा इधर छड्ड लिया हैगा वा ते 2 ही उंगलियां दा असीं इधर छड्ड लेना वा, ठीक है। आ चीज़ जिहड़ी साडी चौड़ी हैगी आ यह वाली, ठीक है जी। 2 उंगलियां दा इधर छड्ड के ते असीं इत्थे लगा लिया निशान ते असीं हुण इहनूं कटदे हैगे आ, ठीक है। कट के ते बाद च असीं तुहानूं दिखांदे हां। हाँ जी, यह देखो जी, असीं अपनी लेंथ कट लई हैगी आ ते जिन्नी मेरी कमीज की लेंथ सीगी मैं उन्नी लेंथ लै लई आ ते मैं हुण तुहानूं दसदी पई कि तीरे दा भी असीं किन्ना लैना हैगा, ठीक है ना जी। जे तुहाडे कपड़े जिहड़े एक बारी तुसीं दर्जियानी कोलों सवा लवो, सवा के ते फिर तुसीं उहदा फरमैश लै लवो भी साडा तीरा साडा किन्ना हैगा वा। जे इस तरह असीं रखीए ना, यह देखो साडा एक गिठ बनदा वा, ठीक है। यह देखो एक गिठ बनिया हैगा, ठीक है जी। एक गिठ रख लेना जी, साडा एक गिठ जे इंची टेप दे नाल मिलना हैगा वा। यह देखो जी 7.5 इंच, ठीक है जी। 7.5 इंच ते 7 इंच साडा तैयार हो जाना हैगा ते लेंथ लैनी हैगी आ जी असीं 9 इंच, ठीक है जी। यह देखो 9 इंच लेंथ लै लैनी आ, ऐसी इस तरह निशान लगा लेना हैगा वा, ठीक है जी। फिर असीं इहदे विचों दी ना इस तरह करके गुलाई का निशान लगा लेना वा, ठीक है। यह देखो असीं निशान लगा लिया ते आ चीज़ है ना जिहड़ी साडी इत्थों एक गिठ है ते इत्थों थोड़ी जी ना असीं चाक दे नाल ना थोड़ा जिहा असीं इहनूं अंदर लैके जाना। यह देखो, यह देखिया ना, यह चीज़ साडे इत्थे सीना हुंदा वा, इत्थे गला बन जांदा ते इत्थे झड़ोंग पैंदे हुंदे आ। जिस तरह मैं कट रही हाँ ते इस तरह तुसीं कटना ते कदी भी तुहाडे ना इत्थे झड़ोंग नहीं पैणगे। यह देखो जी, असीं यह निशान लगा लिया हैगा वा ते इत्थों दी असीं जी कट लेना है, ठीक है जी। यह देखो तुहानूं मैं कट के भी दिखांदी हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुहाडे भैणां कोल जिहड़े तुहाडे अपने कपड़े हैगे ना, एक बारी दसदियानी कोलों सवा लवो, सवा के ते उपर रख के असीं कट सकदे हैगे, ठीक है जी। यह देखो जी, असीं हुण इत्थों दी कटाई पा लैनी हैगी थोड़ी जी इस तरह करके, ठीक है जी। ते इत्थे असीं निशान लगा लिया। यह देखो जी, साडा मोढे की कटाई परफेक्ट हो गई है, आसान तरीका हैगा, कोई मुश्किल तरीका नहीं हैगा, ठीक है जी। हुण मैं तुहानूं अपना ना मोढियां दा भी दिखांदी हैगी आ भी असीं किस तरह कटना हैगा। यह देखो असीं मैं नाप लिया होया वा, साडियां भैणां नहीं समझ लगदी हैगी उन्हां नूं, असीं इत्थों दी कपड़ा पकड़ लेना हैगा वा, इत्थों असीं रख के ना इस तरह करके इस तरह इत्थे असीं साडा पूरा हो गया ते असीं जी इन्ना कपड़ा लैके ते इहनूं असीं 4 तैवां कर लैनियां, ठीक है जी। असीं मैं हुण इहनूं कट के ना तुहानूं फिर दोबारा दसदी हैगी भी मैं इहदी किस तरह कटाई करनी है।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੋਢੇ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਟਾਈ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਇੰਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸਿਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 1.5 ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਨਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਫੱਟਾ ਭੰਨਣਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈਸ ਲਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ 22 ਇੰਚ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੀ 20 ਇੰਚ ਬਾਜ਼ੂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ 20 ਇੰਚ ਦੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 10.5 ਇੰਚ ਮੋਢਾ ਸਾਡਾ ਚੌੜਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਮੇਚ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੇਚ ਕੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਅਸੀਂ 1.5 ਇੰਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, 10.5 ਇੰਚ ਸਾਡਾ ਮੋਢਾ ਚੌੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾ 3 ਇੰਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ 3 ਇੰਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਿਆ ਵਾ। 3 ਇੰਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਚਾਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ 40-50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੱਬਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ 3 ਇੰਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਜ਼ੂ ਆਪਣੀ ਕੱਟ ਲੈਣੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਰਫੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਮੋਢਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਟੱਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਾਜ਼ੂ ਖੁੱਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੂ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜਾ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨਾ ਖੱਦਰ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਤੇ ਅਲਮੈਕਸੀ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਿੱਜੇਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜਾ ਛੱਡ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਲੈਸ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਰੋਜ਼ਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਪ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਲਵਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ 4 ਉਂਗਲ ਚੌੜਾ ਮੈਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਭੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸਲਵਾਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, 4 ਇੰਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੇ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਛੱਡ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੇਫੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਭੰਨ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਨੇਫਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫੇਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਸਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਆਸਨ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਆਹ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਹੱਕ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖੱਪ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾਰ 'ਚ ਜੋੜ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਨਾ ਆਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੇਫਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਚੱਪੇ ਉਂਗਲੀ ਜਿੰਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਚੱਪਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੇਫਾ ਫੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਸਲਵਾਰ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਚੱਪਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਫੋਲਡ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਹੈਗਾ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨੇਫੇ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਸਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੇ ਹੈਗੇ ਕੱਪੜੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨੇਫੇ ਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਭੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਲਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ
ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਸਿਲਾਈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਪ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦਰਜੀਆਣੀ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੱਟਾਂਗੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਨਾਪ ਪੂਰਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਟੱਕ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੋਂਚਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿੱਚ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸਲਵਾਰ ਦੀ ਕਟਾਈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੀ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਇਸਤਰੀ ਫੇਰ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਲਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਾ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਨੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਗਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਵਾ ਅੰਦਰ ਭੰਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਏਦਾਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੀ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਫੋਲਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੋਟੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਰੀਕ ਚਾਲ ਲਗਾਉਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਲਾਈ ਦੇਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰੀਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰਾ ਕਮਰ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਗਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਗਲੇ ਦਾ ਭੰਨ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਭੰਨ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗਲੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਉਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਗਲੇ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾ ਮੋਟੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭੰਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੁੰਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਲਾਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੇਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੇਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਲਈ ਆ ਮੋਟੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਵੀ ਕਵਾਂਗੀ।